الرحیم جی بتائیے کل پہلے اس کو پڑھو بھائی، پوری آیت کو پڑھو پڑھو خوبصورتی سے نہیں پڑھی ہے، اچھی طرح پڑھو اس کو. كتاب الفجار لفي سجين. بتاؤ تم، کوئی اگر آپ کو کہے بھائی کل لا میں کا میں کیا قاعدہ ہے؟ کسی کو آپ میں سے کوئی کہے بھائی کا میں کیا قاعدہ ہے، کیا بولو گے؟ کا باریک فی مستفیلہ میں سے. بولو تم، کا باریک حروف مستفیلہ میں سے. زور سے بولو. کا باریک پڑھا جائے کیونکہ حروف مستفیلہ میں سے. مستفیلہ میں سے ہے اور کاف کے اوپر فتحہ ہے، تو فتحہ کی ادائیگی کے وقت انفتاح فم ہوتا ہے، مطلب منہ کھولیں گے کا. اچھا، لام کے اوپر تشدید ہے تو لام کاف کو جب لام میں ملائیں گے تو سختی سے ملائیں گے، ایسے میں یہ قاعدہ، اس کو بولتے ہیں باریکیاں اندر سے، کہ کاف کو جب لام میں ملائیں گے تو سختی سے. کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ کل. اب یہ جو ہے لا انا میں کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل. مد منفصل کس کو بولتے ہیں؟ مد منفصل. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. تو یہاں حرف مد کون سا ہے؟ الف مد. اس کے بعد حمزہ کہاں ہے؟ دوسرے کلمے. دے دو ان کو. ان میں کیا قاعدہ ہے بھائی؟ ان نون مشدد ہے. نون مشدد، تو نون مشدد ہوگا تو کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا، اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. ان سے پہلے حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو اس ان کا قاعدہ کیا ہوگا؟ ای کا. الف باریک ہوگا. الف ہے یہ، حمزہ باریک. حمزہ کو باریک پڑھا جائے گا. اور زیر کیا کرتی ہے؟ زیر نیچے کی طرف جاتی ہے. زیر کی آواز نیچے کی طرف جاتی ان کو اس کو بولتے ہیں عربی میں انخفاض فم، اور ساتھ میں انخفاض صوت، مطلب نیچے والا ہونٹ نیچے کی جانب مائل ہوگا اور آواز بھی ہے. نیچے کو جائے گی. ہاں، جیسے زبر میں پڑھا تھا آ، اس میں پڑھیں گے ای. اچھا، نون میں کیا ہوگا؟ گنہ. گنہ. کتابہ میں کون سا مد ہے؟ مد اصلی ہے. مد اصلی کس کو کہتے ہیں؟ مد اصلی وہ مد جس میں حرف مد کے بعد نہ حمزہ ہو نہ سکون ہو. دے دو ان کو. الفجاری کیا کا قاعدہ ہوگا؟ اظہار قمری. کس میں اظہار قمری ہوگا؟ کتاب الفجار. کتاب بل. ایسے بولو، ال میں لام کو ظاہر کیا نا، جی، تو اس کو کیا بولیں گے؟ اظہار قمری. اظہار قمری کب ہوتا ہے؟ جب الف لام تعریف کے بعد حروف قمری میں سے کوئی حرف آ جائے. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ حروف قمری کے شروع میں الف لام ہو، حروف لام تعریف ہو، حروف قمری کے شروع میں لام تعریف ہو، ہاں، تو وہاں پر لام کو ظاہر کر کے ظاہر کریں گے، مطلب گنہ اخفا وغیرہ نہیں ہوگا. فجاری مد اصلی. مد اصلی. اصلی. مد اصلی کس کو بولتے ہیں؟ اس میں حرف مد کے بعد نہ حمزہ اور نہ سکون. اگر میں نے ایسے پڑھا ان کتاب الفجار، کون سا مد ہوگا؟ وقف. مد عارض وقفی. اور وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالاسکان. وقف بالاسکان. دے دو اس کو، ڈوڑا والے کو. اگر میں اس کو الفجاری کی راہ کا کیا قاعدہ ہوگا؟ را ساکن سے پہلے زیر اس لیے را باریک. کہاں را ساکن سے پہلے زیر کہاں ہے؟ را کے نیچے زیر اس لیے را باریک ہوگی. اس راہ کو کیا کہیں گے؟ را متحرک. شاباش. تو راہ متحرک کا کیا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کتاب میں؟ را متحرک اگر مکسور ہو تو را باریک ہوگی، اگر مفتوح ہو تو را پر ہوگی. اچھا، میں نے اگر اسی پر وقف کر لیا، ابھی آپ نے اس کو پڑھا فجادی باریک پڑھا، اور آپ نے بتایا کہ را کے نیچے کسرہ ہے تو را کو، لیکن اگر میں نے اس کو وقف کر لیا اس وقت یہ را کون سی ہوگی؟ را پر ہوگی. کیوں؟ را ساکن ما قبل ساکن سے پہلے فتح ہے اس لیے را پر ہوگی. شاباش شاباش ماشاءاللہ. یہ را کیا ہو گئی؟ پر. نہیں، را اب ساکن ہو گئی وقف کرنے کی حالت میں،
इससे पहला वाला हरफ कौन सा साकिन है? अलिफ हमेशा साकिन होता है। उससे पहले क्या आ गया? फतहा। रा साकिन, साकिन माकबल। लफी में क्या होगा? लफी में मद असली होगा। दे दो इनको। सिज्जीन में कौन सा मद होगा? मद आरिज वक्फी। जोर से बोलो, सिज्जीन मद आरिज वक्फी। जोर से बोलो। मद आरिज वक्फी। किसको बोलते हैं मद आरिज वक्फी? मद आरिज वक्फी वो मद जिसमें हरफ मद के बाद सुकून वक्फ की वजह से हो। और इसमें वक्फ की क्या कौन सी किस्म होगी? वक्फ बिल इस्कान। वक्फ बिल इस्कान किसको कहते हैं? वक्फ बिल इस्कान कलमे के आखिरी हरफ को इस तरह साकिन किया जाए ना उसकी हरकत का कोई हिस्सा अदा किया जाए और ना उसकी हरकत की तरफ होंठों से इशारा किया जाए। दे दो रिजवान को। वमा अदराका, वाव का मखरज बताइए। वाव का मखरज दोनों होंठ जबकि पूरे न मिले। उसको दिखाओ। हाँ, वाव का मखरज दोनों होंठ जबकि पूरे न मिले। हाँ। मीम का मखरज मीम का मखरज दोनों होंठों की खुश्की का हिस्सा। दोनों होठों की खुश्की का बार वाला। बा। अब मैं पूछूंगा वमा, अगर वमा पर खाली में वफ करो वमा तो कौन सा मद होगा? मद आरिज वक्फी। सोच कर बोलो। वमा इतना ही पढ़ा मैंने, अदरा का नहीं पढ़ा। वमा मद असली हो गई। मद असली। मद असली किसको बोलते हैं? मद असली वो मद है जिसमें हरफ मद के बाद सुकून और हमजा। हाँ, इसको दे दो रामबा वाले को, मुजफ्फर नाम है, इसको दे दो। दे दो इसको। वमा अदराका, क्या क्या कायदा होगा? वमा अदरा में क्या होगा? मद मुनफसिल होगा मद मुनफसिल किसको कहते हैं? जिसमें हरफ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो। हमजा दूसरे कलमे में तो हो। गोया के वमा एक कलमा हो गया और अदरा का दूसरा कलमे तो हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में। दूसरे कलमे में हो। अद यहाँ कलकला होगा। हुरूफ कलकला, यहाँ कलकला क्यों होगा? ये हुरूफ कलकला के 5 हरफों में से दाल आ रहा है। सब बोलो। हुरूफ कलकला के हुरूफ कलकला के 5 हरफों में से दाल आ रहा है। और इसलिए दाल क्या है? मुतहर्रिक साकिन। साकिन। दाल क्या है? साकिन। देखो सोच के बोलो, जितना बोलोगे इतना आपके दिमाग में कवायद आएंगे और बोलने का तरीका भी आ जाएगा। और रॉ में क्या होगा? रॉ में मद असली। मद असली। और क्या कायदा है रॉ में आपके हिसाब से? रॉ पुर होगी। क्यों? रॉ के ऊपर जबर है, क्या बोलेंगे? रॉ के ऊपर जबर है। अच्छा, अगर मैं वमा अदराक वक्फ किया मैंने तो कौन सा वक्फ होगा? दे दो उसको, पीछे वाले को बताओ भाई। अदराक मद आर्ज वक्फी। मद आरिज वक्फी क्यों? सुकून की वजह से वक्फ हो रहा है। हरफे मद्दा के बाद सुकून की वजह सुकून आ गया, किस वजह से? वक्फ की वजह मैंने से। वक्फ किया तो वक्फ करने वजह से काफ क्या हो गई? साकिन हो गई। तो हुरूफे मद्दा कौन सा हुआ? खड़ा जबर। खड़ा जबर। हुरूफे मद्दा के बाद हरफ क्या हो गया? साकिन। साकिन। किताबुम मर, बुम में क्या होगा? इदगाम नाकिस। इदगाम नाकिस। ता का मखरज? ता का मखरज जबान की नोक और सनाज उलिया की जड़। मरकूम, इस मर में मर का कायदा? रा साकिन माकल मुतहरिक, रा पुर होगी। और कूम में मद असली मद आर्ज वक्फी। दो कायदे होंगे। मद असली। मद असली किसको बोलते हैं? गलत, मद असली होगा ही नहीं। हुरूफे मद्दा के बाद वाला हरफ बवजह वक्फ साकिन हो गया, अब क्या बनेगा? मद आर्ज वक्फी। अभी थोड़ी सी कमी है, जितनी इसकी मश्क करोगे, ये नहीं कि बोर्ड पर आप मश्क कर रहे हैं, जुबानी एक आयत ले ली और उस आयत को खुद ही जुबान से ही अंदर से इसका इजरा कर लिया कि कोई चलते चलते आपको पूछे भाई इसमें कौन सा कायदा याद होना चाहिए। कायदा याद होने के बाद उसके मुताबिक आप पढ़ सकते हैं। यह आज का मुख्तसर सबक हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।